जय अंबे विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियो लेक्चर में આપણે चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व और द्रव्य में जे लास्ट विडियो लेक्चर में આપણે चुंबकत्व और गॉसનો नियम ध्यान में લીધેલો હતો તેને આધારિત ઉદાહરણ નંબર 6 અને 7 અને એની પહેલાનું એક ઉદાહરણ બાકી હતું એને આપણે ધ્યાનમાં લઈએ। ઉદાહરણ નંબર 5.5 જે બાકી હતું એનો પ્રશ્ન જરાક ધ્યાનમાં લો। શું આપેલો છે જુઓ। ઉદાહરણ નંબર 5.5 आकृति 5.5 में ओ बिंदुए मूकेली एक नानी चुंबकित सोय पी दर्शावेली छे। मैं आकृति 5.5 बोर्ड पर दोरेली छे, तमे जोई शको छो। जेमां पी बिंदु आगळ एक चुंबकित करेली सोय दर्शावेल छे। तीरनी निशानी तेनी चुंबकीय चाकमात्रानी दिशा दर्शावे छे। एनी जे एरोनी निशानी छे तेनी चुंबकीय चाकमात्रानी दिशा दर्शावे जे उपरनी तरफ छे। बीजा तीर तेनी जेवी ज बीजी चुंबकीय सोय क्यू ना जुदा जुदा स्थान अने चुंबकीय चाकमात्रानी दिशाओ दर्शावे छे। बीजा जेटला पण तीर छे, टोटल बीजा 6 तीर छे, ए तेना जेटली चुंबकीय चाकमात्रा धरावती बीजी चुंबकीय सोयनी अलग अलग स्थिति दर्शावे छे। एटले एट ए टाइम बीजी चुंबकीय चाकमात्रा अथवा अहींया हशे अथवा अहींया हशे अथवा अहींया 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 अने अहींया एनी अलग अलग 6 स्थितिओ दर्शावेली छे, जेनी चुंबकीय चाकमात्रा पी बिंदु पासे मूकेली चुंबकीय सोय जेटली ज छे। आगळ शुं कीधेलुं छे तो के मां 3 प्रश्नो पूछेला छे ए बी अने सी भागमां। पहेला ए मां शुं कीधेलुं छे, कई संरचनामां के गोठवणीमां तंत्र संतुलनमां नथी। पहेलो प्रश्न एवो छे, कई संरचनामां तंत्र संतुलनमां नथी। एटले बे चुंबकित करेली सोय एक तो पी पासे छे ज अने बीजी जे अलग अलग स्थिति में मूकवानी छे एमां कई संरचना में कई पोजीशन माटे तंत्र संतुलन स्थिति में नथी ए आपणे कहेवानुं छे। तो के तंत्र संतुलन में नथी तेम क्यारे कहेवाय, तो के संतुलन बे प्रकारना आवे। कोई चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकित करेली सोय ए बे प्रकारना संतुलन धरावे, एक स्थायी ने एक अस्थायी। आपणे आगळ थियरी भणी गया त्यां आपणे आवी माहिती ध्यानमां लीधेली हती। चुंबकित करेली सोय अथवा तो गज्या चुंबकनी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा UM बराबर -m डॉट बी। डॉट काढ़ी नाखीए तो आने आपणे आम लखता था -mb cos थीटा। आ थीटा जो 0 डिग्री होय तो ए संतुलन केवुं कहेवातुं हतुं, स्थायी संतुलन। अने जो आ थीटा 180 डिग्री होय तो आ संतुलन केवुं कहेवातुं हतुं, अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन એટલે કે ચુંબકીય ચાકમાત્રા અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય। સ્થાયી સંતુલન એટલે કે બંને એક દિશામાં હોય। આ બે પ્રકારના સંતુલન। પણ જો ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ રૂપે હોય, કોઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર આ રીતે આડું હોય એને લંબ રૂપે ચુંબકિત ચાકમાત્રા ગોઠવાયેલી હોય તો એ સંતુલન સ્થિતિ કહેવાય નહીં। તો અહીંયા આપણે પ્રશ્નમાં એવી જ ગણતરી કરવાની છે, આન્સર આપવાનો છે કે કઈ સંરચનામાં તંત્ર સંતુલનમાં નથી। જુઓ, પહેલા તો જે પી બિંદુ પાસે ચુંબકિત કરેલી સોય મૂકેલી છે એને ધારો કે એક પ્રકારનો ગજિયો ચુંબક છે, એની ચુંબકીય ચાકમાત્રા ઉપરની તરફ છે। એટલે તમે જરાક વિચારો તો અહીંયા તેનો S ધ્રુવ અને અહીંયા ઉપર તેનો કયો ધ્રુવ થાય, N ધ્રુવ થાય, કેમ કે ચુંબકીય ચાકમાત્રા S થી N હોય। આનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેવા પ્રકારનું હશે તો કે ગજિયા ચુંબકની જેમ વિચારે N માંથી ક્ષેત્ર રેખા નીકળે S માં જાય, એટલે કે N માટે જરાક વિચારે તો આમ બહાર નીકળે। આ ચુંબકીય ક્ષેત્રની હું દિશા દર્શાવું છું। આ જે ચુંબકિત કરેલી સોય P પાસે મૂકેલી છે N માંથી નીકળશે અને S માં જશે। આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ। હવે આ ચુંબકિત કરેલી સોયની વિષુવ રેખા પર એટલે કે એના લંબ દ્વિભાજક પર કયા પ્રકારે છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર તો કે અહીંયા N માંથી નીકળે S માં જાય। એટલે તમે જોવા જાઓ વિચારો જરાક તો આમ હોય અને એ જ રીતે અહીંયા પણ આમ હશે। એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા આ ભાગ આગળ અધો દિશામાં, આ ભાગ આગળ પણ અધો દિશા। આ જે વ્હાઇટ એરો દર્શાવેલા છે બધા ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા દર્શાવે છે। ઇનશોર્ટ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ N માંથી નીકળશે S માં જશે, બરાબર છે। આ એની મેગ્નેટિક મોમેન્ટ જે વચ્ચે આપણે દર્શાવેલ છે P બિંદુ આગળ જે M જેટલી છે। ચાલો હવે જે ક્ષેત્રને સમાંતર નથી કે પ્રતિ સમાંતર નથી એ અસ્થાયી સંતુલન કે સ્થાયી સંતુલનમાં પણ આવવાના નથી, એટલે કે એ સંતુલન સ્થિતિમાં હશે નહીં। જુઓ, આને
समांतर अथवा प्रति समांतर, आ प्रति समांतर है, आ संतुलन में आवशे, पण केवुं संतुलन? अस्थायी संतुलन। चलो आनी क्षेत्र रेखा ने समांतर, चलो आ स्थायी संतुलन आवशे। चलो आ Q3 क्षेत्रनी दिशा ने समांतर स्थायी संतुलन, क्षेत्रनी दिशा ने विरुद्ध अस्थायी संतुलन, पण आ बहारनी चारे चार संतुलन स्थिति है, स्थायी अथवा तो अस्थायी। ज्यारे Q1 ने Q2 जुओ एना लंब द्विभाजक पर छे, आ B अने आ M परस्पर लंब, तो PQ1 वाली पोजीशन संतुलन में नहीं। ए ज रीते जुओ चुंबकीय क्षेत्र B Q2 अहींया पण लंब PQ2 वाली स्थिति पण संतुलन में नहीं, तो नोंधी राख्यो। अहीं आपेल स्थिति पैकी PQ1 અને PQ2 સ્થિતિમાં તંત્ર સંતુલનમાં નથી। એનું કારણ શું? તો કે Q1 ને Q2 એ પોઝિશન કઈ છે? લંબ દ્વિભાજક પરની, વિષુવરેખા પરની, જ્યાં ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા આપણે જોવા જઈએ તો મેગ્નેટિક મોમેન્ટને લંબ રૂપે મળી આવે છે, એટલે તે સંતુલન સ્થિતિ નથી। તમને સમીકરણ તો ખબર જ હશે આની, વિષુવરેખા પર અને અક્ષ પરના બિંદુ આગળ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું, જેને આપણે નોંધવાની જરૂર નથી। ચાલો એ પછી આગળ બી માં જુઓ, કઈ સંરચના એટલે કે ગોઠવણીમાં तंत्र स्थायी और अस्थायी संतुलन में है? कई गोठवणी में स्थायी संतुलन में है? तो मैं पहला बात करी स्थायी संतुलन माटे एम और बी वच्चेनो खूणो 0 डिग्री होवो जोईए और अस्थायी संतुलन माटे एम और बी वच्चेनो खूणो 180। चलो मैं हमणां ज आ बे नीचे बे लाइन करी, अहींया देखावे छे एम और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैं अहींया एरो दर्शाव्यो पण आ क्षेत्र रेखाओ अहींया पण आ रीते हशे, ज्यारे अहींया पण ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट आम छे, चुंबकीय क्षेत्र विरुद्ध दिशा में छे। तो Q4 और Q5 वाली पोजीशन जे Q चुंबकीय चाकमात्रा धरावती 100 આપણે મૂકવાની, એટલે કે M ચુંબકીય ચાકમાત્રા ધરાવતી 100 આપણે બે સ્થિતિમાં મૂકીશું તો અહીંયા અસ્થાયી સંતુલન, જ્યારે Q3 અને Q6 સ્થાયી। આ તો સ્થાયી કે અસ્થાયી સંતુલનમાં નથી, નોંધી રાખે। આમાં પહેલામાં સ્થાયી સંતુલન તો કે P Q3 અને PQ6 માં તંત્ર સ્થાયી સંતુલનમાં છે। બીજું આ Q5 અને Q4 એમાં ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં છે M અને B, તો એમાં તંત્ર અસ્થાયી સંતુલનમાં છે। તો PQ4 અને PQ5 માં તંત્ર અસ્થાયી સંતુલનમાં છે। A B અને પછી C એમાં શું કીધેલું છે? તો કે એમાં કઈ આ પ્રમાણે પ્રશ્ન છે, દર્શાવેલ બધી ગોઠવણીઓમાંથી લઘુત્તમ સ્થિતિ ઊર્જાને અનુરૂપ કઈ ગોઠવણી છે? ઓછામાં ઓછી સ્થિતિ ઊર્જા ધરાવતી ગોઠવણી કઈ? ઓછામાં ઓછી સ્થિતિ ઊર્જા ધરાવતી ગોઠવણી એક જ ચુંબકીય ક્ષેત્રને સમાંતર પૂરેપૂરી ગોઠવણી હોય, તો આની ચુંબકીય ચાકમાત્રાને સમાંતર ગોઠવણી આ રે Q6, એને પૂરેપૂરી સમાંતર। તો આ સ્થિતિ એ કેવી સ્થિતિ છે? 0 ડિગ્રી વાળી સ્થિતિ, કે જ્યાં θ બરાબર 0 ડિગ્રી એ સ્થિતિ ઊર્જા કેવી બનશે? લઘુત્તમ। તો લખી રાખીએ PQ6 સ્થિતિમાં તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા લઘુત્તમ મળે। આગળ ઉદાહરણ નંબર 5.6 નંબરનો પ્રશ્ન જો, એ પણ કંઈક આકૃતિ આધારિત છે, એટલે કે થિયરીનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોય તો આ બધા પ્રશ્નોનો આન્સર આપણે આપી શકીએ। ઉદાહરણ 5.6 માં તમે જોશો તો કંઈક 6 થી 7 આકૃતિ છે,
એમાંથી જે આકૃતિ સરળતાથી હું દર્શાવી શકું એમ છું એટલી મેં બોર્ડ પર દર્શાવેલી છે. એકાધિક બાકી છે જે સીધી ટોરોઇડની છે, જે આપણને સીધો ખ્યાલ આવી શકે એમ છે. જુઓ બુકના ઉદાહરણમાં ઉદાહરણ 5.6 એનો પ્રશ્ન શું છે? પ્રશ્ન કંઈક આ રીતે આપેલો છે. આકૃતિ 5.7 જેમાં તમે જોશો તો 7 આકૃતિ છે ટોટલ. દર્શાવેલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ, આકૃતિમાં દર્શાવેલ ઘટ્ટ રેખાઓ ની અમુક આકૃતિઓ ખોટી છે. એટલે કે આપેલી 7 આકૃતિમાંથી ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓની અમુક આકૃતિ એટલે કે અમુક નિરૂપણ ખોટું દર્શાવેલ છે. તેમાં શું ખોટું છે તે જણાવવાનું છે, તે દર્શાવવાનું છે આપણે. આમાંથી કેટલીક સાચી સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ પણ દર્શાવે છે. તે કઈ છે તે દર્શાવો. અને આમાંની અમુક સાચી સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ એટલે કે અમુક સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓના સંદર્ભમાં સાચું પણ છે, એ કઈ છે તે જણાવવાનું છે. મિત્રો આ પ્રશ્નનો આન્સર આપણે થિયરિટિકલ ધ્યાનમાં લઈશું અને બોર્ડ પર આન્સરમાં હું કઈ સાચી છે અને કઈ ખોટી છે એ સંદર્ભમાં જ આન્સર લખીશ. પણ તેની ચર્ચા આપણે વિસ્તૃત કરવાના છીએ. બરાબર છે. ટૂંકમાં આ પ્રશ્નમાં આપણે જણાવવાનું છે કે એક આકૃતિમાં કઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓનું સાચું નિરૂપણ બતાવે છે અને કઈ સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓનું સાચું નિરૂપણ દર્શાવે. જે ખોટું છે એમાં ખોટું શું છે એ આપણે જણાવવાનું છે. ચલો એમાં એ આકૃતિ જરાક ધ્યાન આગળ દઈએ. એમાં શું છે તો તમે જોશો તો એમાં કંઈક સીધો તાર છે જેમાંથી કોઈ ઉપરની દિશામાં પ્રવાહ પસાર થઈ રહ્યો છે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ પ્રવાહધારી તારના કિસ્સામાં તારની આસપાસ વીંટળાયેલી હોય. જ્યારે આમાં તો ચોખ્ખું દેખાય છે કે કોઈ બિંદુવત એવા ઉદ્ગમમાંથી બહાર નીકળે છે. જો એવા બિંદુવત ઉદ્ગમમાંથી બહાર નીકળતી હોય તો એ તંત્રને ઘેરતું હું જો કોઈ પૃષ્ઠ ધ્યાનમાં લઉં તો આ બંધ પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ φB મને શૂન્ય મળે નહીં. અને ચુંબકત્વ અને ગૌસનો નિયમ તો શું જણાવે છે? કોઈ પણ બંધ પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલું ચુંબકીય ફ્લક્સ હંમેશા કેટલું હોય? 0. અહીંયા 0 થતું નથી, એટલે આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓનું સચોટ નિરૂપણ દર્શાવતું નથી. એટલે આ આકૃતિ કેવી છે? ખોટી છે. તો કે આકૃતિ શેની માહિતી દર્શાવતી હોય એવું આપણને લાગે છે? આપણે એના માટે આવું વિચારી શકીએ, આ આકૃતિ જાણે કે તાર પર ધન વિદ્યુત પર વિતરિત થયેલો હોય, એને આધારિત રચાતી સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ દર્શાવે છે. કેમ કે ધન વિદ્યુત બર હોય તો ક્ષેત્ર રેખાઓ બહારની તરફ હોય અને એમાં તો કે બંધ પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલ વિદ્યુત ફ્લક્સ શૂન્ય જ હોવું જોઈએ એવું જરૂરી નથી. એ તો બંધ પૃષ્ઠ વડે ઘેરાતા કુલ વિદ્યુત ભાર અને શૂન્યાવકાશની પરમિએબિલિટીના ગુણોત્તર જેટલું હોય. તો આકૃતિ સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓના સંદર્ભમાં સાચી કહી શકાય, પણ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓના સંદર્ભમાં કેવી છે? ખોટી છે. તો આન્સર લખી રાખીએ, આ આકૃતિ સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાના સંદર્ભમાં સાચી, પરંતુ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓના સંદર્ભમાં કેવી છે? ખોટી છે. એનું કારણ આપણે ધ્યાનમાં લઈ લીધું. ચલો એ પછી આગળ બીમાં તમે જોશો તો મુક્ત અવકાશમાં અમુક ક્ષેત્ર રેખાઓ દર્શાવેલી છે જે એકબીજાને ક્રોસ કરે છે. હવે મુક્ત અવકાશમાં કે ગમે તે સ્થિતિમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને કદાપી ક્રોસ કરે નહીં, છેદે નહીં. એ જ તો એની આગવી લાક્ષણિકતા છે. ઇવન ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ પણ કદાપી એકબીજાને છેદતી હોતી નથી. મુક્ત અવકાશમાં હોય કે બીજી કોઈ પણ માધ્યમમાં હોય, કદાપી એકબીજાને છેદે નહીં. એટલે કે આકૃતિ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓના સંદર્ભમાં ખોટી છે. પણ બીજા જે બંધ માર્ગ દર્શાવે છે, બંધ ગાળાઓ દર્શાવે છે, મુક્ત અવકાશમાં આવા કોઈ બંધ ગાળા પણ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓના રચાય નહીં. બંધ ગાળા રચતી હોય પણ મુક્ત અવકાશમાં એમનેમ કઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ વીંટળાયેલી એમને બંધ ગાળો રચતી હોવું ના જાણવા મળે. બંધ ગાળો રચતી હોય ક્યારે? પ્રવાહધારી તારની આસપાસ. કોઈ ગજ્યો ચુંબક હોય તો એના એનમાંથી નીકળે ને એસમાં જ. અહીંયા આવા કોઈ ચુંબકીય ધ્રુવો કે પ્રવાહધારી તારનો ઉલ્લેખ નથી. મુક્ત અવકાશમાં એમનેમ કદાપી બંધ ગાળો રચતી હોતી નથી. એટલે આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓના સંદર્ભમાં પણ ખોટી છે અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓના સંદર્ભમાં પણ આ આકૃતિ કેવી છે? ખોટી છે. એ બી અને પછી સી વિશેની માહિતી હું અહીંયા જ નોંધી રાખી છે. એનું કારણ શું? તો કે જે ત્રીજી આકૃતિ છે તમે ધ્યાનથી જુઓ તો એ તમને ચેપ્ટર નંબર 4ની એક આકૃતિની યાદ અપાવે છે. ચેપ્ટર નંબર 4માં આપણે એમ્પિયરના સર્કિટલ નિયમના અમુક ઉપયોગો ધ્યાનમાં લીધા હતા. એમાંનો એક ઉપયોગ હતો ટોરોઇડ. વાહક તારનું પાસે વીંટાળેલું અલગ કરેલા વાહક તારનું હેલિકલ જે ગૂંચળું હતું એટલે કે સોલેનોઇડ, એના જો બે છેડાઓને વાળીને જોડી દેવામાં આવે તો બનતી રચનાને આપણે શું કહીએ છીએ? ટોરોઇડ.
એટલે કે સાદી ભાષામાં આપણે ટોરોઇડની સંરચના ધ્યાનમાં લેવી હોય તો વાહનના ટાયરની ટ્યુબ હોય એની ઉપર હું જો તાર વીંટાળી દઉં ને તો આ બેહૂબ રચના ટોરોઇડ જેવી બને, જેના અંદરના ગર્ભ ભાગમાં કોર ભાગમાં જ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા હોય અને અંદર સંપૂર્ણપણે વીંટળાયેલી હોય અને એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ પ્રવાધારિત ગાળાને વીંટળે છે, એટલે કે એની સાથે સંકળાયેલું કુલ ચુંબકીય ફ્લક્સ તો આપણે જોવા જઈએ તો શૂન્ય જ આપણને મળવાનું છે. એટલે સેમ ટુ સેમ આ બે પ્રતિકૃતિ કોની છે તેમ કહેવાય ટોરોઇડની. એટલે એ સંરચના જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓનું નિરૂપણ દર્શાવેલું છે એ સંપૂર્ણપણે સાચું છે. તો સી એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓના સંદર્ભમાં સાચું છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓના સંદર્ભમાં ખોટું, કારણ કે એ તો કદાપી બંધ ગાળો રચે નહીં. ચાલો એ બી અને સી પછી આગળ ડી માટે જરાક ધ્યાનથી જોઈએ. વિડીયો સ્ટોપ કરીને આટલું ખાસ તમારી નોટબુકમાં નોંધી રાખશો. ક્લિયર છે? ચાલો આગળ વધીએ આપણે. એ બી અને સી પછી આગળ ડી આકૃતિ જુઓ. ડી માં કંઈક જોશો તો પ્રવાધારિત ગૂંચળું છે વાહક તારનું, આ રીતે દર્શાવેલું છે અને અંદરથી ક્ષેત્ર રેખાઓ કંઈક આગળ વધતી એવું જણાવેલું છે. તો કે આ રચના આપણને કોની યાદ અપાવે છે? તો કે યાદ અપાવે છે સોલેનોઇડની. સોલેનોઇડમાં આમ જ હોય, હા, અંદરના ભાગમાં જ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને સમાંતર હોય. પણ તમે જરાક ધ્યાનથી જુઓ તો આ જે સોલેનોઇડનો ભાગ પૂરો થાય છે ત્યાં પણ પાછી આ ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને સમાંતર છે. જુઓ અહીંયા પણ અને અહીંયા પણ સોલેનોઇડ જેવી છે, પણ છેડાઓના ભાગ આગળ તો ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને સમાંતર ન રહેતા થોડીક વળેલી હોય, કેમ કે અહીંયાથી તો પાછો આગળ બંધ ગાળો રચવો જોઈએ ને. જો ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા હોય તો બંધ ગાળો રચતી હોવી જોઈએ. હા, અંદરના ભાગમાં એકબીજાને સમાંતર પણ છેડાઓવાળા ભાગ આગળ થોડીક વક્ર અને પછી આગળ બંધ ગાળો રચતી દર્શાવેલી હોવી જોઈએ. સંપૂર્ણપણે આ રીતે છેડાઓના ભાગ આગળ પણ સમાંતર હોઈ શકે નહીં. એટલે આ આકૃતિ કેવી છે? ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓના સંદર્ભમાં ખોટી છે. અને જોવા જઈએ તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓના સંદર્ભમાં તો કોઈ માહિતી દર્શાવતી જ નથી. ચલો આગળ ડી પછી ઈ. આ આકૃતિ જરાક ધ્યાનથી જુઓ તો કોના જેવી સેમ ટુ સેમ લાગે? ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં જ આપણે 3 આકૃતિ ધ્યાનમાં લીધેલી હતી. એક ગજિયા ચુંબકની ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ, એક સોલેનોઇડની અને એક હતી વિદ્યુત ડાયપોલની. આ આકૃતિમાં તમે ધ્યાનથી જુઓ તો ક્ષેત્ર રેખાઓ નીચેથી અંદર પ્રવેશે છે અને ઉપરથી બહાર નીકળે છે, અને જે બંધ ગાળા દર્શાવેલા છે એ પણ ઉપરના ભાગમાંથી બહાર નીકળીને નીચેના ભાગમાંથી પ્રવેશતા હોય એ પ્રકારે છે. એટલે કે આ ગજિયા ચુંબકનો જાણે કે ઉપરનો ધ્રુવ એ એન ધ્રુવ અને નીચેનો ધ્રુવ એ જાણે કે એસ ધ્રુવ હોય એ પ્રકારે સચોટ નિરૂપણ દર્શાવેલ છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓનું. એટલે આ આકૃતિ જોવા જઈએ તો ગજિયા ચુંબકની ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ સેમ ટુ સેમ એ પ્રકારની આકૃતિ છે. એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓના સંદર્ભમાં આ આકૃતિ નંબર ઈ એ કેવી છે? સાચી છે તેમ કહી શકાય. ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓના સંદર્ભમાં સાચી છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓના સંદર્ભમાં તો ખોટી જ, કારણ કે બંધ ગાળો રચતી હોય નહીં. ચાલો ઈ પછી આગળ એફ. આમાં જરાક ધ્યાનથી જુઓ. 2 પ્લેટ છે, ઉપર અને એક નીચે. ઉપરની પ્લેટ માટે આપણે જોઈએ તો ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર નીકળે છે, ઉપર પણ જાય છે, બહાર નીકળે ને નીચે પણ જાય છે. ઓકે, ચાલો નીચેની એક પ્લેટ માટે જો તો ક્ષેત્ર રેખા નીચેની પ્લેટમાં તો અંદર આવે છે, અંદર જ આવે છે. એટલે આ તો કોના જેવું? એક પ્લેટમાંથી નીકળે અને બીજામાં જાય, અથવા તો કોઈ બિંદુવત વિદ્યુતભારમાંથી નીકળે અને બીજા બિંદુવત વિદ્યુતભારમાં જાય. જાણે કે ઉપરની પ્લેટ સંપૂર્ણ ધન વિદ્યુતભારિત હોય, નીચેની પ્લેટ સંપૂર્ણ ઋણ વિદ્યુતભારિત હોય, એના જેવી રચના છે. એટલે આ આકૃતિ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓના સંદર્ભમાં જોવા જઈએ તો ખોટી છે, કારણ કે એક પ્લેટમાંથી નીકળે બીજામાં જાય, પણ બીજામાંથી પાછી પહેલામાં આવી જોઈએ ને. બંધ ગાળો રચતી હોવી જોઈએ કે નહીં? અહીંયા તો જોઈએ તો બીજી પ્લેટમાંથી પાછી પહેલામાં નથી આવતી, 1 થી 2 તરફ જ છે. આને હું જો પ્લેટ નંબર 1 આપું અને આને પ્લેટ નંબર 2 આપું તો 1 થી 2 તરફ જ છે. એટલે કે જાણે ધન વિદ્યુતભારિત પ્લેટથી ઋણ વિદ્યુતભારિત પ્લેટ તરફ હોય ને એ પ્રકારની જ આકૃતિ છે. એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓના સંદર્ભમાં આ જે સંરચના આપેલી છે એ કેવી છે? ખોટી છે. જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાના સંદર્ભમાં સાચી છે.
ઉપરની પ્લેટ જાણે કે ધન વિદ્યુત ભારિત અને નીચેની પ્લેટ જાણે કે ઋણ વિદ્યુત ભારિત હોય, એમ ધનમાંથી નીકળીને ઋણમાં પામતી હોય એ રીતે સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્રની ક્ષેત્ર રેખાઓના સંદર્ભમાં આ સાચી છે, પણ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓના સંદર્ભમાં ખોટી છે. ચાલો F પછી G જુઓ. આમાં તમે જોશો તો N અને S બે ધ્રુવો દર્શાવેલા છે નજીક નજીક. આ આખો એક ચુંબક છે, એટલે એક ચુંબકના N અને S બંને ધ્રુવો સામસામે ગોઠવી દીધેલા છે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ સ્વાભાવિક રીતે N માંથી નીકળે S માં જાય, તો એરો N થી S તરફ જ છે. વચ્ચેના ભાગમાં સમાંતર છે, છેડાઓ પાસે પણ સમાંતર છે. હવે એ થોડુંક આપણને વિચારવા માટે મજબૂર કરી દે એ પ્રકારની રચના છે. તમે જોશો તો N અને S ધ્રુવ આગળ તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓની તીવ્રતા પ્રબળ હોવી જોઈએ, એટલે ત્યાં ગીચતા વધુ હોય, થોડીક વક્ર પણ હોય. વચ્ચેના ભાગમાં સમાંતર હશે, પણ N અને S પાસે થોડી કેવી હોવી જોઈતી હતી? વક્ર હોવી જોઈતી હતી, જે નથી. એટલે જોવા જઈએ તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાના સંદર્ભમાં આકૃતિ કેવી છે? ખોટી દર્શાવે છે. તો આ હતો આપણો ઉદાહરણ નંબર 5.6 નો આન્સર. આના પછી નેક્સ્ટ ઉદાહરણ પણ જે છે ઉદાહરણ નંબર 5.7. ચાલો આમાં પણ માત્ર આપણે સમજૂતી આધારિત આન્સર જ નોંધેલ છે, બાકીની વિસ્તૃત માહિતી આપણે ધ્યાનમાં લઈ લીધી. આ પ્રકારના પ્રશ્નો આપણને શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં પૂછાઈ શકે, એટલે ખાસ થિયરિટિકલ માહિતી આપણી ક્લિયર હોય તો આ પ્રકારના કોઈ પણ પ્રશ્નનો આપણે આન્સર આપી શકીએ. ચાલો આના પછી નેક્સ્ટ ઉદાહરણ 5.6 પછી ઉદાહરણ 5.7 નંબર પર આપણે આગળ વધીએ. ઉદાહરણ 5.7 શું છે? ઉદાહરણ નંબર 5.7 જુઓ. એમાં પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ વડે દર્શાવેલી દિશામાં ચુંબકિત કરેલી સોય ગોઠવાય છે, એટલે એક રેખાસ્થ થાય છે. બરાબર છે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓની દિશામાં ચુંબકિત કરેલી સોય ગોઠવાય છે, કારણ કે બળ અને ટોર્ક બંને લાગે છે. શું ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ ગતિ કરતા વિદ્યુતભાર માટે દરેક બિંદુએ ચુંબકીય બળ રેખાઓ દર્શાવે છે? હવે એવો પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે શું એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ ગતિમાન વિદ્યુતભાર પર લાગતા બળની દિશા પણ દર્શાવે છે, એટલે બળ રેખાઓ પણ દર્શાવે છે? તો કે વિચાર, ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ગતિમાન વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ તમને ખબર છે, ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ગતિમાન વિદ્યુત ભાર પર લાગતું બળ આપણે આ રીતે દર્શાવીએ છીએ, F બરાબર Q ઇન્ટુ V ક્રોસ B, એટલે કે Q V B sin થીટા n કેરેટ. n કેરેટ શું દર્શાવે? તો કે એ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ગતિમાન વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ એ V અને B વડે રચાતા સમતલને લંબ શું દર્શાવે છે? એકમ સદિશ. એટલે આ બળની દિશા V અને B વડે રચાતા સમતલ લંબ હોય, એટલે કે ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા એ કદાપી ગતિમાન વિદ્યુતભાર પર લાગતા બળની દિશા દર્શાવતું નથી. એ શું દર્શાવે છે? તો કે એ ચુંબકિત કરેલી સોય મેગ્નેટિક મોમેન્ટ એ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશામાં દર્શાવે, એ એરો ચુંબકીય ક્ષેત્રની જ દિશા દર્શાવે છે. એ ગતિમાન વિદ્યુતભાર પર લાગતા બળની દિશા દર્શાવતું નથી. એ ગતિમાન વિદ્યુતભાર પર લાગતા બળની દિશા તો V અને B ને લંબ હોય, ત્યારે B ની દિશા એ F ની દિશામાં હોવાની નથી. આમ પ્રશ્ન આધારિત આપણે આન્સર લખી રાખીએ તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ ગતિ કરતા વિદ્યુતભાર પર લાગતી બળ રેખાઓ દર્શાવતી નથી. ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ ગતિ કરતા વિદ્યુતભાર પર લાગતી બળ રેખા દર્શાવતી નથી.
એ પછી આગળ બી માં શું કીધેલું છે જુઓ, ટોરોઇડના ગર્ભ ભાગમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ સંપૂર્ણતઃ સમાયેલી હોય છે, એ તો આપણને ખ્યાલ છે, પરંતુ સીધા સોલેનોઇડમાં નહીં. શા માટે? સીધા સોલેનોઇડમાં સંપૂર્ણપણે સમાયેલી હોતી નથી, બધી અંદર નથી હોતી, એક છેડામાંથી નીકળે અને બીજા છેડામાં અંત પામતી હોય કે અંદર જતી હોય એ પ્રકારની આપણે રચના ધ્યાનમાં લઈ છે. જો સીધું સોલેનોઇડ હોય તો આપણે આ રીતની આકૃતિ દર્શાવીએ. આની ક્ષેત્ર રેખા આપણે આમ દર્શાવીએ છીએ. જો અંદર જ સંપૂર્ણપણે સમાયેલી હોય તો હું છેડા આગળ કોઈ બંધ પૃષ્ઠ ધ્યાનમાં લઉં, કોઈ પણ બંધ પૃષ્ઠ, ચાલો છેડા આગળ આપણે ધ્યાનમાં લઈએ, તો આ બંધ પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ φb મને શૂન્ય મળે નહીં, કારણ કે માત્ર અંદર જ જાય. જો સમાયેલી હોય તો બહાર ના નીકળતી હોય, માત્ર અંદરના ભાગમાં હોય તો છેડાનો ભાગ બંધ પૃષ્ઠની અંદર લો તો ક્ષેત્ર રેખા એકબીજાથી અંદર જ નીકળે છે. માત્ર બંધિત હોય એવી સ્થિતિ આપણે ધ્યાનમાં લઈએ તો આ સ્થિતિમાં તો એ બંધ પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ શૂન્ય મળવાનું નથી. એટલે આ પ્રકારની સંરચના ખોટી બને છે. એટલે કે ક્યારે સોલેનોઇડના કિસ્સામાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓના ગર્ભ ભાગમાં બંધિત હોતી નથી, એક છેડામાંથી નીકળે અને બીજામાં જાય. એટલે આ રીતની હોવી જ જોઈએ. ખ્યાલ આવે છે? જ્યારે ટોરોઇડના કિસ્સામાં તો એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ પ્રવાહધારિત બંધ ગાળાને ઘેરે છે અને સંપૂર્ણપણે અંદરના ગર્ભ ભાગમાં જ ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોય છે, ઘેરાયેલી હોય છે. એટલે એના માટે તો ફ્લક્સ શૂન્ય મળવાનું છે. એટલે ટોરોઇડના કિસ્સામાં એટલા માટે સંપૂર્ણ બંધિત હોય છે, જ્યારે સોલેનોઇડના કિસ્સામાં ગર્ભ ભાગમાં બંધિત હોતી નથી. એટલે આપણે આમ લખી શકીએ, સોલેનોઇડના કિસ્સામાં આ માટે ગર્ભ ભાગમાં બંધિત હોતી નથી. ધ્યાનમાં લઈએ, સોલેનોઇડના કિસ્સામાં જો ક્ષેત્ર રેખાઓ બંધિત હોય તો છેડાના ભાગ આગળ ધ્યાનમાં લીધેલ બંધ પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ શૂન્ય ન મળે. આથી સોલેનોઇડના કિસ્સામાં ક્ષેત્ર રેખાઓ બંધિત નથી, એના ગર્ભ ભાગમાં ટૂંકમાં બંધિત હોતી નથી. જ્યારે ટોરોઇડના કિસ્સામાં તો પ્રવાહધારિત બંધ ગાળાને એ ઘેરતી હોવાથી બંધિત હોય છે, કેમ કે એમાં તો બંધ પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ આપણને શૂન્ય મળવાનું છે. ચાલો બી પછી આગળ સી. જો ચુંબકીય એક ધ્રુવીઓ અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય, એટલે કે એન અને એસ ધ્રુવ જો સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવતો, હકીકતમાં અસ્તિત્વ ધરાવતા નથી, તો ચુંબકત્વ માટેના ગૌસના નિયમમાં શું ફરક પડે? જો ચુંબકીય એક ધ્રુવી સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય તો ગૌસના નિયમમાં શું ફરક પડે? જો ગૌસનો નિયમ હું હમણાં ધ્યાનથી દર્શાવી રાખું. જુઓ, આપણને ખબર છે જો ચુંબકીય ધ્રુવીઓ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવતી ન હોવાથી ગૌસનો નિયમ અત્યારે આ પ્રમાણે છે. આપણે આમ લખીએ છીએ, બંધ પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલ કુલ ચુંબકીય ફ્લક્સ સમગ્ર પૃષ્ઠ પરનું પૃષ્ઠ સંકલન બી ડોટ ડી અથવા તો સમેશન બી ડોટ ડેલ્ટા એ બરાબર 0 બરાબર છે. કારણ કે ક્ષેત્ર રેખા એક બાજુથી નીકળે અને એક બાજુથી પ્રવેશે અને બીજી બાજુથી નીકળવાની છે, એટલે જેટલી પ્રવેશે એટલી બહાર નીકળવાની છે. એટલે જેટલું ચુંબકીય ફ્લક્સ ધન સંકળાયેલું છે એટલું જ ઋણ હોવાનું છે. એટલે ટોટલ ચુંબકીય ફ્લક્સ શૂન્ય આવે. પણ જો એક ધ્રુવી સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવતી હોત, જો આકૃતિ આપણે ધ્યાનમાં લે, ધારો કે આ કોઈ બંધ પૃષ્ઠ છે, આમાં એક ધ્રુવી અસ્તિત્વ ધરાવે છે, એટલે એન ધ્રુવ અંદર છે, સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય, તો આ કિસ્સામાં સમીકરણ શું બને? તો કે એનામાંથી તો ક્ષેત્ર રેખા બહાર નીકળે.
પરંતુ આ ચુંબકીય ધ્રુવ છે અને એ ચુંબકીય ધ્રુવનું ધ્રુવમાન આપણે QM દર્શાવીએ છીએ. તો એ કિસ્સામાં સમીકરણ બને આવું ગૌસના નિયમ φB બરાબર બંધ પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલ કુલ ચુંબકીય ફ્લક્સ B ડોટ dA બરાબર, યાદ કરો વિદ્યુતના કિસ્સામાં શું હતું? વિદ્યુતના કિસ્સામાં આવું લખતા હતા આપણે સમેશન Q અપન એપ્સિલોન 0 વિદ્યુત ફ્લક્સ. અહીંયા સમેશન Q બંધ પૃષ્ઠ વડે ઘેરાતો કુલ વિદ્યુત ભાર, બંધ પૃષ્ઠ વડે ઘેરાતો કુલ ચુંબકીય ભાર, Q ના બદલે QM. પણ 1 અપન એપ્સિલોન 0 ના બદલે ચુંબકત્વના કિસ્સામાં અચળાંક આવે μ0, એટલે સમીકરણ બને 0 ના બદલે QM ઇન્ટુ μ0. તો લખી રાખીએ, જો ચુંબકીય એક ધ્રુવી અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય તો, ચુંબકીય એક ધ્રુવી અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય તો ગૌસનો નિયમ શું બને? તો કે ગૌસનો નિયમ આ પ્રમાણે લખી શકીએ, φB બરાબર બંધ પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ B ડોટ dA બરાબર ચુંબકીય ભાર QM ઇન્ટુ μ0. Q ના બદલે QM, 1 અપન એપ્સિલોન 0 ના બદલે μ0. આટલો ફરક પડે. ચુંબકીય એક ધ્રુવી અસ્તિત્વ ધરાવતી હોત તો આ પ્રમાણે સમીકરણ આવે. હવે જુઓ ડી, શું ગજિયા ચુંબકનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર પોતાના પર ટોર્ક લગાડે? તો કે ના, ગજિયા ચુંબકનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર પોતાના ધ્રુવ પર ક્યારેય બળ પણ ન લગાડે ને ટોર્ક પણ લગાડે નહીં. આ ખાસ યાદ રાખો. એટલે N ધ્રુવમાંથી નીકળતી ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ કે ઉત્પન્ન થતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર N ધ્રુવ પર કદાપી બળ લગાડે નહીં. હા, બીજી કોઈ ચુંબકીય ચાક માત્ર નજીકના વિસ્તારમાં હોય અથવા બીજો કોઈ ગજ્ય ચુંબક હોય તો એના ધ્રુવ પર બળ લાગે, પણ પોતાના પર કદાપી લગાડે નહીં. શું પ્રવાહધારિત તારનો એક ખંડ એટલે કે વિભાગ તે જ તારના બીજી વિદ્યુત પ્રવાહધારિત ખંડ પર બળ લગાડશે? તો કે જો સીધો તાર હશે તો એની ક્ષેત્રરેખા આસપાસ વીંટળાયેલી હોય. આવા સીધા તારના કિસ્સામાં બીજા કોઈ ખંડ પર બળ લાગે નહીં, પણ તાર સીધાના બદલે કોઈ એક ભાગ થોડોક વાળેલો હોય અને ત્યાં પેલાના લીધે ઉત્પન્ન થતી ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ પસાર થતી હોય, એટલે કે એક ભાગના ઉત્પન્ન થયેલા ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં બીજો વિભાગ આવતો હોય તો બળ લાગે. એટલે આકૃતિ આ પ્રમાણેની હોય. તો જુઓ આ રીતે N ધ્રુવ એટલે કે ચુંબકના કિસ્સામાં તો વાત કરી આપણે ધ્યાનમાં લઈ લીધી, પણ જો તાર હોય એનો એક ભાગ આ રીતે વળેલો હોય, આમ પ્રવાહ પસાર થતો હોય, તો આના લીધે ઉત્પન્ન થતા ચુંબકીય ક્ષેત્રની ક્ષેત્ર રેખાઓમાં બીજો ખંડ આવે છે, આ બીજો વિભાગ, આના પહેલો વિભાગ. તો બીજા વિભાગ પર બળ લાગે, એટલે કે તાર આખા સીધાના બદલે એક છેડો વાળી દીધેલો હોય તો બીજા વિભાગ પર પહેલા વિભાગના લીધે ઉત્પન્ન થતા ચુંબકીય ક્ષેત્રની અસર હેઠળ બળ લાગે, પણ સંપૂર્ણ સીધો તાર હોય તો લાગે નહીં. તો આન્સર લખી રાખીએ કે ગજિયા ચુંબકનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર, પહેલા ગજિયા ચુંબક માટે લખી રાખીએ, ગજિયા ચુંબકનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર પોતાના ધ્રુવ પર જ બળ કે ટોર્ક લગાડે નહીં, પરંતુ જો પ્રવાહધારિત તાર વાળેલો હોય, સીધો હોય તો એમાં પણ એક વિભાગ બીજા વિભાગ પર બળ લગાડવાનું નથી, કારણ કે જો સીધો હશે તો ઉત્પન્ન થતી ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ આજુબાજુમાં વીંટળાયેલી હોય, જેમાં કોઈ બીજો વિભાગ આવવાનો નથી એટલે બળ લાગવાનું નથી. પણ સ્પેશિયલ આ કિસ્સા માટે વળેલો હોય તો એક વિભાગ વડે ઉત્પન્ન થયેલ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં બીજા વિભાગ પર બળ લાગશે. ચલો ડી પછી આગળ ઈ ની આપણે વાત કરીએ. છેલ્લો પ્રશ્ન,
શું કીધેલું છે? ગતિમાન વિદ્યુત ભારોના કારણે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉદ્ભવે છે. હા, ગતિમાન વિદ્યુત ભારો પ્રવાહ રચે અને પ્રવાહના કારણે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉદ્ભવે છે. કોઈ તંત્રનો ચોખ્ખો વિદ્યુત ભાર શૂન્ય હોય તો પણ તેની ચુંબકીય ચાક માત્રા હોઈ શકે. તો જો કોઈ તંત્રનો ચોખ્ખો વિદ્યુત ભાર શૂન્ય હોય તો પણ ચુંબકીય ચાક માત્રા હોઈ શકે, કારણ કે તંત્રનો ચોખ્ખો વિદ્યુત ભાર નેટ વિદ્યુત ભાર 0 છે, એટલે જેટલા ધન છે એટલા ઋણ છે. પરંતુ જુદા જુદા વિસ્તારના વિદ્યુત ભારો પ્રવાહ આધારિત બંધ ગાળો રચતા હોય તો ત્યાં પાછી એ ચુંબકીય ચાક માત્રા ધરાવતા હોય. અને આવા જુદા જુદા વિભાગની ચુંબકીય ચાક માત્રા જો એક દિશામાં હોય તો સમગ્ર તંત્રની ચુંબકીય ચાક માત્રા હોઈ શકે. જેનું એક ઉદાહરણ ધ્યાનમાં લઈએ તો પેરામેગ્નેટિક પદાર્થો, જે આગળ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. દ્રવ્યોના ગુણધર્મો આધારિત તેના 3 પ્રકાર પાડવામાં આવેલા છે: ડાયામેગ્નેટિક, પેરામેગ્નેટિક અને ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થો. એમાં પેરામેગ્નેટિક પદાર્થોમાં આ જ પ્રકારની રચના હોય છે. દરેક અણુ સ્વતંત્ર ચુંબકીય ચાક માત્રા ધરાવે છે, પરંતુ બધા અણુની અસ્તવ્યસ્ત નોર્મલ સ્થિતિમાં હોવાથી સમગ્ર પદાર્થની ચુંબકીય ચાક માત્રા 0 હોય. પણ કોઈ બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં એ પદાર્થને રાખવામાં આવે તો દરેક અણુકીય ચુંબકીય ચાક માત્રા પર ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશામાં ટોર્ક લાગવાથી એક દિશામાં ગોઠવાઈને તંત્ર પરિણામી ચુંબકીય ચાક માત્રા ધરાવતું થાય. તો એ થિયરી વખતે આપણે ચર્ચા કરીશું. હમણાં આન્સર શું લખી શકીએ? તો કે આન્સર આ પ્રમાણે લખી શકીએ આપણે કે કોઈ પદાર્થનો પરિણામી વિદ્યુત ભાર શૂન્ય હોવા છતાં જુદા જુદા વિસ્તારના પ્રવાહધારિત બંધ ગાળાના લીધે પરિણામી ચુંબકીય ચાક માત્રા ધરાવતો હોઈ શકે. પહેલા લખી રાખીએ. હા, તંત્રનો પરિણામી વિદ્યુત ભાર શૂન્ય હોવા છતાં તંત્ર પરિણામી ચુંબકીય ચાક માત્રા ધરાવી શકે. આની પાછળ એક નાનું કારણ લખી રાખીએ. જુદા જુદા વિભાગોમાં રચાતા પ્રવાહ આધારિત બંધ ગાળાના લીધે પરિણામી મેગ્નેટિક મોમેન્ટ અથવા તો ચુંબકીય ચાક માત્રા ઉદ્ભવે છે. પરિણામી ચુંબકીય ચાક માત્રા ઉદ્ભવે છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે લખી શકીએ. ઉદાહરણ તરીકે પેરામેગ્નેટિક પદાર્થો. ક્લિયર છે આટલું? તો આજે આપણે આટલા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ જ્યારે પાછા આપણે મળીશું ત્યારે આના પછી પૃથ્વીના ચુંબકત્વ વિશેની આપણે ચર્ચા કરીશું. વિડીયો સ્ટોપ કરીને આટલું આપણે ખાસ નોટબુકમાં નોંધી રાખવું.